Okay, the files which I have sent, have you noted down those journal entries and the problems? Yes, sir. Have you noted down? Yes, sir. Okay. Today we are going to discuss a topic called related to bank account, a topic called rebate on bills discounted. Has anybody know about this? Has anybody knows anything on this? Have you heard this word? Yes, sir. Can anyone tell what exactly rebate on bills discounted? What is rebate on bills discounted? What you know about this? It's also known as discount in advance. Received. Berero? Discount received in advance. Berero? So, rebate on bills discounted means it is a discount received in advance. And whenever this item appears in the problem, if they are given in the trial balance, this should be treated whenever they have given in the trial balance, and the trial balance rebate on bills discounted should be treated as other liabilities and provisions. Whenever it is given in adjustments, at that time it should be shown under provisions and contingencies, and also in the balance sheet other liabilities and provisions. So there are two things. Whenever they have given this transaction in the trial balance, at that time it will be taken directly onto the liability side of the balance sheet under other liabilities and provisions. Whenever this item is given in the adjustments, at that time it should be taken under the expenditure side of profit and loss account under provisions and contingencies, and under balance sheet other liabilities and provisions. So now we'll begin with this. Rebate on bills discount means it is a discount earned in advance. Whenever a bank earns discount in advance, that means whatever income any company earns in advance, that will not belong to the current financial year. That will not belong to current financial year. That's why this is shown under the head other liabilities and provisions. So these are the books of journal entries, how whenever a bill is discounted, how the entries will be made in the books of accounts. So firstly, I'll just read out these entries. When bills are discounted, bills means, can you tell us what are included under bills? Can anybody tell what are all included under bills? Bills, receivables, payables, and all. Yeah, it is some word, bills receivable, bills payable. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದು? ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? I think you have heard about promissory note. Have you heard that? Promissory note ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Anybody? I'm asking you. Yes, sir. So that is a bill. It is called bill.
and that has some financial obligation, ಆ ಥರದ ಬಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ today's date is today's date is 18/6/2021. Say for example 18/9/2021. I write a check today, that means on 18th of June 2021, but the check what I am writing, I am mentioning the date on that check 18 September 2021. So when this dated check will be encashed on this date itself. But if the holder of the instrument wishes to get money in advance, the same check has to be presented to bank, and bank will encash the check. Bank will encash the check. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೇಟ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ಥರ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಡೇಟ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20th August 2021 ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇರೋ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಇರೋ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೋದು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆ ಡೇಟ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಅಕೌಂಟ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when bills are discounted, instead of crediting discount account with entire amount and debiting the account for rebate on bills discounted, the following alternative entry can be passed. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬದಲು ಈ ಥರದ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್, ಇದು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್?
So based on these journal entries, I have sent two problems which we will solve now. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು. ಈ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಶ್ವಿನಿ. Hello, sir. Any doubts? No, sir. Devika? Devika? Yes, sir. No, sir. Okay, problems ನೋಡೋಣ. Okay. So ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, I will just read out the problem. PQR Limited discounted a bill of the face value of rupees 8 lakh. This is the face value of the bill for rupees 7,80,000. Discount value idu. PQR Limited discounted a bill of the face value of rupees 8 lakh for rupees 7,80,000 on January 23, 2019. Of the discount, rupees 3,200 was for the year 1920. Pass journal entries at the time of discounting the bill and opening entry for the next year ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ value of the bill 8 lakh, discount value of the bill 7,80,000, discount value 20,000, discount value 20,000. So idu 2018 2019, that means idu bill ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಜನವರಿ 23, 2019. ಜನವರಿ 23, 2019 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 18-19 ಆಯ್ತು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 18-19 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ rupees 3,200 was for the year 1920. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,200 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2019-20. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ?
ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೋಫಾರ್? ಸೋಫಾರ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? 8 lakh. 8 lakh. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ 7,80,000. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗಬೇಕು, 16,800. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3,200. This is rebate on bills discounted. This is how entry will be made in the books. ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು? 23rd 1st 2019. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1/4/2019 ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನರೇಷನ್ ಬಂದರೆ being bills discounted recorded being transfer entry. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.
ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? ಸರ್ 16,800 ಬಂತು. 8 lakh ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 lakh ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 7,80,000 ಬಿಲ್. ಇವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 20,000. ಇದೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 20,000. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು 3,200 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟು 1920ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 20,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ 3,200 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ 20,000ದಲ್ಲಿ 3,200 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು 16,800. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ current accounting year. This is for the next accounting year. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ Yes, sir. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? Okay, I will just read out the next problem. On 31st March 2018, Uncertain Bank Limited had a balance of rupees 9 crore in rebate on bills discount. So 31st March 2018ಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ 31st March 2019, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 31st March 2018, ಇವಾಗ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2019, Uncertain Bank Limited discounted bills of exchange of rupees 4 crores, charging interest 18% per annum, the average period of discount being for 73 days. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ 4,000 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ 18% ಹಂಗೆ 73 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ rupees 600 crores were due for realization from the acceptors or customers. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 600 crores ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾವಾಗ? 31st March 2019 ತನಕ. 31st March 2019 ಆದಮೇಲೆ ದ ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 31st March 2019 being 36.5 days. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 31st March 2018 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 9 crores. Financial year 31st March 2019, discount value bills discount ಆಗಿರೋದು
ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 4000 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 18% ಹಂಗೆ 4 crores 18% ಫಾರ್ 73 ಡೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st March 2019 ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ 1st April 2019 average period outstanding 36.5 ಡೇಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 600 crores ಇನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಓಪನಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅದು 1/4/2019ಗೆ rebate on bills discounted account to discount on bills account ಅಥವಾ discount account just being transfer entry ₹9 crore ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ and discounted account debited to discount on bills account ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4000 crores ನಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18/100. ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 73 days divided by 365 days. ಸೊ ನಮಗೆ 4000 into 18% into 73 divided by 365 days. ಸೊ ನಮಗೆ 144 crores ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. being the discounting of bills of exchange during the year. The second entry. Now ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4000 crores ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 600 crores ಇನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ 31st March 2019 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ 31st March 2019 discount on bills account debited to rebate on bills discounted account.
ಸೊ ನಮಗೆ 600 crores ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ? 18% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 36.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 365. So 600 into 0.18% into 36.5 divided by 365. So ನಮಗೆ 10.8 ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So these are the entries. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 900 crores ಇದೆ. 9 crores ಇದೆ, ಸಾರಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 144 crores ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ 10.8. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ. ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೀತೀವಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 9 crores ಇದೆ. ಈ 9 crores ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಾ? ಜ್ಞಾನವಿ, ಜ್ಞಾನವಿ Yes, sir. ಯಾವ ಸೈಡು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಬೇಗನೆ? ಬೈ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
9 crores amount. 9 crores. Nine crores. Next, second entry, bills purchased and discounted account to discount on bills account. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು? Again same, Credit, sir. credit side. So value will be 144 crores. Next, discount on bills account to rebate on bills account, debit side to rebate on bills account 10.8 crores. Total ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ 150 crores minus 10.8 crores ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ the two balancing amount. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 142.2 crores. 142.2 crores. So this is the problem. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್.